ছোট বেকরি হো भैया ছোট বেকরি एक दिन ये जागावा ছোট বেকরি हो भैया ছোট বেকরি माया के बंधनिया टूटबे करी माया के बंधनिया टूटबे करी एक दिन ये जागावा छोटो बेकरी हो भैया छोटो बेकरी ना जाने कब आ जाई संदेशावा छोड़े के पड़ी ओह दिन माया वाला देसावा ना जानी कब आ जाई संदेशावा छोड़े के पड़ी ओह दिन माया वाला देसावा ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी एक दिन ये जागावा छोटबे करी हो भैया छोटबे करी केकरा खातिर धन रतन जुटावत बाड़ा घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा केकरा खातिर धन रतन जुटावत बाड़ा घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा एक दिन सब यही जे छूटबे करी हो भैया छूटबे करी एक दिन सब यही जे छूटबे करी हो भैया छूटबे करी माया के बंधनिया टूटबे करी एक दिन ये जागावा छोटबे करी हो भैया छोटबे करी होखे लागी जब तोहर एजा से विदाई बस घड़ियाली आंसू जी सब बहाई होखे लागी जब तोहर एजा से विदाई बस घड़ियाली आंसू जी सब बहाई जइबा जब उहाँ पे तू सोझा बोलवाई अमल नाम पोथी पतरा तोहर खोलवाई एक एक बात तो से पूछबे करी हो भैया पूछबे करी एक एक बात तो से पूछबे करी हो भैया पूछबे करी एक एक बात हुआ पूछबे करी हो भैया पूछबे करी एक दिन ये जागावा छोटबे करी हो भैया छोटबे करी माया के बंधनिया टूटबे करी एक दिन ये जागावा छोटबे करी हो भैया छोटबे करी। श्रद्धेय सम्मान का हो सुध गई का? अरे भैया तनी मुंह से हमो तो सुने के चाही कि रवा लोग जगते बानी जा जगते बानी ना। अच्छा तरवा लोग हाई देखा आई हो दादा हमें देखे कितना आदमी खड़ा बा। अरे काहे खातिर खड़ा बड़ा हो? अरे आके ना बैठ सकला लोग ली। अब हम का सुनाई ऐसन जमाना आ गई
मौलाना साहब एगो भोजपुरी और दे सुना देतनी, काहे के जमाना बड़ा खराब बा। ऐसन जमाना आ गईल, कैसन जमाना के समझ में ना आवेला ई कोने जमाना बा। और जेकरा के लाज करे के लाज लजावे के चाहिए वो लाज नहीं के करता। तो ली एगो भोजपुरी सुन ली, ये साल हम लिख ले बानी, एकदम ताजा कलाम बा, हम इहे साल तैयार कैले बानी। ले रवा लोग सुन ली कि आइल कैसन जमाना, आइल कैसन जमाना, बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजावे के लजैबे न करे। आइल कैसन जमाना, बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजावे के लजैबे न करे। बाप संग बेटा लड़े, बाप संग बेटा लड़े, भाई संग भाई, आपस में लड़ा तारी बेटी और माई। बाप संग बेटा लड़े, भाई संग भाई, आपस में लड़ा तारी बेटी और माई। लाख समझाला पर ई समझबे न करे, जेकरा चाही लजावे के लजैबे न करे। मोच साफ बाटे हिपी काट के सिलामा, लइका लइकी पहनस डिस्को शॉर्ट जोड़ा जामा। लइका लइकी पहनस डिस्को शॉर्ट जोड़ा जामा। अरे लइका बाकी लइकी चिन्हैबे न करे, अरे लइका हक लइकी चिन्हैबे न करे, जेकरा चाही लजावे के लजैबे न करे, जेकरा चाही लजावे के लजैबे न करे। आइल कैसन जमाना, ई बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजावे के लजैबे न करे। जाहो माझे मोदे इंशाल्लाह भोजपुरी भैया, भोजपुरी के चटनी एकदम चटनी नियन चटा रवा लोग के चटाते रहब, काहे के जुबान में मजा रहे के चाहिए। मानुष एक कथा बोले, कम खाओ जबाने टेस्ट थकबे, कम खाओ मुखे साथ থাকবে, বেশি খাইও না, না তো মন ওই তেজ হবে। ওরকম একবারই সবই চুরি করিয়ে না, মাঝে মাঝে শুনেন তাহলে একটু মজা লাগবে। আপনারা ভিতরে এসে বসেন। এবার আমি আজকের জালসার যা হোক ভাগ্যক্রমে একদিন কোনোদিন নৌকার ওপরে গাড়ি, তো গাড়ির ওপরে নৌকা, কোনোদিন বন্যার সময়তে নৌকা, বন্যার সময়তে নৌকাতে গাড়ি, বল গাড়িকে নৌকাতে চড়িয়ে লিছেন। আর যখন বান চলে গেছে তখন ফের বল গাড়ির ওপরে ফের লাকে তুলে লিছেন। তো ওই রকমই আমার যে সিস্টেম, কোনোদিন প্রধান বক্তা আর কোনোদিন কালেকশনের বক্তা। হ্যাঁ যাক, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 3 রাত ওদিকে প্রোগ্রাম করে আজকে মুর্শিদাবাদ থেকে সরাসরি একবারে আসছি, বিশাল দূর থেকে একবারে 350 কিলোমিটার জার্নি করে আপনার কাছে আসলাম। আমি এলাকার হতে পারি, আমি পূর্ণিয়ার রামঘাটের আপনারা জানেন, কিন্তু আমি বিহারে খুব কম প্রোগ্রাম করি কয়েক বছর থেকে। বেশিরভাগ 24 পরগনা থেকে নিয়ে নদী আপনার যাচ্ছে মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া থেকে নিয়ে 24 পরগনা, তারপরে আপনার যাচ্ছে যত নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম থেকে পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, তারপরে দক্ষিণ দিনাজপুর, বেশিরভাগ আমি আমার সময়টা ওদিকে কাটে। আমাকে একটা জালসার জন্য এত দূর আসতে হলো, এটা মনে করেন যে আমি 300 কিলোমিটার দূরেরই মেহমান। আপনার এই জালসার জন্য আমি কষ্ট করে এসেছি। আসেরি সাহেবকে আমি তখনই বলেছিলাম যে আমার অনেক দূর প্রোগ্রাম কি করে যে আসবো। যা হোক, আমি আপনাদের কাছের হলো আপনাদের মেহমান হিসাবে আপনার কাছে এসেছি। তবে এলাকার হিসাবে আমার মাথায় একটা দায়িত্ব আছে, জিম্মেদারি আছে, যেটা কি বাইরের বক্তা দিয়ে করা যাবে না। মাদ্রাসার দায়িত্ব, এলাকার মানুষকে উঠাইতে হবে এই জিম্মেদারি। এই জন্য কালেকশন এই মাদ্রাসাতে এবার দিয়ে মনে হয় আমার 3 বার আসা হলো।
তবে যখনই আমি এসেছি প্রত্যেকবার আমাকে কালেকশনের দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে যে আপনি নিজের মনে করে এলাকার মানুষ আপনাকে ভালোবাসে, আপনার ভাষাকে ভালোবাসে। এটা হলো ভোজপুরি এলাকা, এই এলাকার মানুষ ভোজপুরি ভালো বুঝে, আপনার ভাষাতে সারা খুব সন্তুষ্ট, আপনাকে ভালোবাসে। যদি আমার 1 টাকা দেয় আপনার কথাতে হয়তো 2 টাকা দিবে, এই জন্য আমার হাতে কালেকশনটা করতে হয়। এজন্য আমি আপনারা যে দানগুলো দিচ্ছেন, এই যে মাদ্রাসাটা বন্ধু আমার, এই মাদ্রাসাটা হলো একটা কি জানেন, মাদ্রাসাটা হলো একটা বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার, মাদ্রাসাটা হলো একটা জেনারেটর, মাদ্রাসাটা হলো একটা জেনারেটর। যেমন একটা জেনারেটর চলছে বলে বাতিগুলো জ্বলছে, এখন যদি জেনারেটরটা বন্ধ হয়ে যায় বাতিগুলো অফ হয়ে যাবে, কোথায় কি আছে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে এই আলোতে অন্ধকারটাকে দূর করে দিয়েছে, যার কোনো খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু জেনারেটরটা চলবে কতক্ষণ? যতক্ষণ অতি তেল থাকবে, তেল যতক্ষণ দিবেন অতক্ষণই তো। আর মাদ্রাসাটা হলো ওরকম জেনারেটর, এই মাদ্রাসা যতক্ষণ চলবে কোরআনের বল এলাকাতে জ্বলবে, ইসলামের বল প্রত্যেক বাড়িতে জ্বলবে। আর যখন ইসলামের বল অন্তরে জ্বলবে, অন্তরের কালি অন্ধকার তখন দূর হয়ে যাবে, আর ভালো জিনিসটা খুঁজে পাবে, চিনতে পারবে কোনটা হালাল কোনটা হারাম। যেমন এখানে বল জ্বলছে তো চিনতে পারছেন যে এটা কি আর এটা কি, সব বুঝতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন। যখন লেখাপড়া করবে, শিক্ষিত হবে, তখন ও কোনটা জায়েজ, কোনটা জান্নাতের কাজ, কোনটা জাহান্নামের কাজ, সব ও বুঝতে পারবে। এই জন্য বন্ধুরা আমার, আমাকে মাদ্রাসা চালাতে হবে এটা। আর মহিলা মাদ্রাসা হলো সব থেকে বড় মাদ্রাসা, কারণ মা জীবনে যার শিক্ষিতা হয়ে গেছে ওয়ার মতন কিসমতওয়ালা কেউ নাই। তাই এই কথাটা আমি একটু ভালো জানি, তার কারণ হলো আমি এটা নাম করতে চাইনি, বুঝাবার জন্য কথাটা বলছি। আমার মা মাদ্রাসার একটু লেখাপড়া মানুষ, আমার মা মাদ্রাসার লেখাপড়া, তবে ওই যুগে বানাত ছিল না, গ্রামেও মাদ্রাসায় মাক্তাবে লেখাপড়া করেছিল, কিন্তু আরবি ভালো জানে, ইংলিশ হিন্দি জানেন না। তবে আমার মার কাছে আপনাকে বলছি, যখন আমি কায়দা পড়তে শিখিনি তখন 3 রুকু কোরআন মুখস্থ করেছিলাম মার কাছে শুনে শুনে। সূরা হাসারের 1 রুকু, সূরা বাকারার 1 রুকু আখরি রুকু, সূরা ইয়াসিনের 1 প্রথম রুকু, 3 রুকু কোরআন মুখস্থ করেছিলাম মার কাছে শুনে। আল্লাহর 99টা সিফাতি নাম, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া মালিক, ইয়া কুদ্দুস, ইয়া সালামু, ইয়া মুমিন, ইয়া মুহাইমিন, আজিজ, ইয়া জব্বার, ইয়া মুতাকাব্বির, খালিক, ইয়া বারি, ইয়া মুসাব্বির, ইয়া গাফফার। আছে না নাই? আছে না নাই নামগুলো? এই নাম কোটা ওই যে এত বড় খান যখন ছিলাম 3 বছর 2.5 বছরের, মার কাছে যখন শুনতাম মা শিখাইতো, বেটা আল্লাহর নাম জানো কতটি নাম? আল্লাহর 100টা নাম, 99টা নাম আছে বেটা কায়দাতে আল্লাহর সেফাতি নাম। তখন একটা একটা করে মা শিখাইতো, কয় বেটা আল্লাহু, রহমানু, রাহিমু, মালিকু, এক এক করে শিখাইতেন। ওই সমাকার বেরেনে কথা। এক শায়ের বলছে, হাররিজ বানিকা আলাল আদাবে ফিস সিগারে কাইমা তাকিররা বিহিম আইনাকা ফিল কিবারে ওয়া ইন্না মাসালুল আদাবে তাজমাউহা ফি ওয়ানফুয়ানিস সাবাকান নাকস ফিল হাজারে। সন্তানকে যদি বড় হয়ে চোখের জ্যোতি করতে চাও, সন্তান চোখ জোড়া সন্তান নিতে চাও, সন্তানকে যদি সন্তানের ভালো করতে চাও, তাহলে ছোট্ট বয়সে তাকে আখলাক আদব দাও। কেন? পাথরের লেখা যেমন মিটে না, পাথরের লেখা যেমন মিটে না, ছোট্ট বয়সের দেওয়া অভ্যাস তার ছুটে না। এই জন্য আসল অভ্যাস কে দেয়? মা। আসল অভ্যাস কে দেয় ছোট্টতে? মা। আর মা যদি শিক্ষিতা হয় তাহলে সবাই শিক্ষিত, আওলাদ শিক্ষিত ও শিক্ষিত হবে। কেন? ফড়মা সিধা তো ইট সিধা, নারে তাকবীর। ফড়মা সিধা, ইট সিধা, ফড়মা টেढ़ा, ইট কোনোদিন সোজা হতে পারে না। মা শিক্ষিতা হলে আওলাদ তার টানে যাবে। আর মাই যদি মূর্খ হয় ও জীবনে কি শিখেবে? কহেন্দ আর অনুসরণ কি করবো? নিজে নামাজ পড়ে না। দেখিয়েন যে মায়ের লোক নামাজ পড়ে, ওর ছোট বাচ্চা 2 বছরকার বাচ্চা দেখুন ওর পাঞ্জরে দাঁড়িয়ে যায়, আর দাঁড়িয়ে যেতেন ও রুকু করতে যায়, সিজদা করতে যায়। কেন? ওকে দেখে দেখে শিখে। কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা ফাআবাওয়াহু ইউহাব্বিদানিহি ওয়া ইউনাসসিরানিহি ওয়া ইউমাজ্জিসানিহি। বাচ্চা ফিতরাত কি দেখে বদলায়? তার ইয়াকে দেখে, মা বাপের ফিতরত দেখে চেঞ্জ হয়ে যায়। আমার বন্ধুরা, এই জন্য মাদ্রাসাকে চালাতে গেলে আপনাকে
এই জেনারেটরে যেমন তেল দিতে হবে চালাতে গেলে, ওই রকম মাদ্রাসাকে চালাতে গেলে আপনাকে টাকা দিতে হবে, মাদ্রাসায় ধান দিতে হবে, ভুট্টা দিতে হবে, গম দিতে হবে, মাদ্রাসায় জীবন জান দিয়ে আপনাকে মেহনত করতে হবে। তাহলে এলাকায় আজ হয়তো কাউরির বেটি আছে, কাল আপনার ঘরের বউ হতে পারে, আপনার খানদান সুধরে যাবে, আপনার খানদানের আওলাদ সুধরে যাবে। আজকে হয়তো রুস্তুমের মেয়ে এটা, কালকে সালামের বাড়ির বৌমা হতে পারে। এই জন্য এই এলাকারই ঘুরে মেয়ে গেল বিয়ে হবে, তো এলাকার জন্য এতগুলো বাতি জ্বলবে না। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, আমি আপনাদের কাছে বক্তব্য করব সেরকম সময় আমার কাছে নাই। আলহামদুলিল্লাহ আমিও দূরে যাই, প্রধান বক্তা হিসাবে 2 ঘন্টা করে বায়ান রাখি, তখন একটা বিষয়ের উপর আলোচনা করি। আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি, যেটা আপনারা যে মাদ্রাসা চালাবেন, মাদ্রাসায় 10 টাকা দিবেন, 1 কুইন্টাল ধান দিবেন, 100টা টাকা দিবেন, 50 কিলো ভুট্টা লেখিয়ে দিবেন, আপনারা পাবেন কি? দানের কি কি লাভ হয়? মানুষ যখন সাদকা করে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তো কি কি ওর ফায়দা হয়, উপকার হয়? আমি কয়েকটা হাদিস শোনাচ্ছি, ভালো করে শুনবেন। আপনারা দিচ্ছেন কিনা? মাদ্রাসাতে গতবারও জালসা হয়েছে মনে হয়, তার আগেবারও জালসা হয়েছে। যা হোক, তো আপনারা 10 টাকা দিয়েছেন, 5 টাকা দিয়েছেন, 100 টাকা দিয়েছেন, 500 টাকা দিয়েছেন, যা পেরেছেন দিয়েছেন। তো খরচ যেটা দিন, খরচ আল্লাহর রাস্তায় করা যায়, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় যেটা খরচ করা যায়, তাতে মানুষের কি কি লাভ হয়, কয়েকটা লাভ আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি। হাদিসগুলো শুনবেন, খালি মনে করিয়েন না। কি কি লাভ হয় খালি শুনে যান। কতগুলো লাভ দানে আছে, আইসেন আপনাকে শোনাচ্ছি। 1 নাম্বার, ভালো করে শুনেন, যখন কোনো মানুষ দান করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এই দানটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের কি করেন? বান্ধা করে রাখেন না, বাঞ্ঝা করে ওরকমই রেখে দেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া আকামাস সালাহ ওয়া আনফাকু মিম্মা রাযাকনাহুম সিররান ওয়া আলানিয়াতান ইয়ারজুনা তিজারাতান লান তাবুর। আমার আল্লাহ বলেন, ও বন্ধু আমার, আপনারাকে বলি, আমার দিকে শুনেন, ভুলিহা না হামরি বাতিয়াকে। এই যে শয়তানে দেখো দেখেছে, যখন এরা হাদিস কোরআন শুনতে লেগেছে, ওদিকে একটা ছোঁড়া 2টা চ্যাংড়াতে এমনি পার ওপরে আর চাপিয়ে দিয়েছিল, জুতা আল্লাহ পাঁচা বলছে, একটু লেগে গেছে। ভাই কি হয়েছে আপনাকে বলে দিচ্ছি আমি, কথাটা কি হয়েছে শুনেলেন? জুতা পায়ে দিয়ে যাচ্ছিল, পার ওপরে একটু পাঁচে পেয়েছে, তো গুতা মেয়ে যাই কেন পাঁচা পালিবে, এটা নিয়ে তো দুজনে একটু হুড়াহুড়ি হয়েছে। ওই দেখে 2টা লোক জমা হয়েছে, ওকে দেখে ওকে উঠে চলেছে। তোবা তোবা তোবা, বড় শরমের কথা, বড় শরমের কথা। বলেন কি হয়েছে? কিচ্ছু হয়নি, রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, জুতাতে পাঁচে পেগেছে, তো পাঁচে পেগেছে, একটু লেগেছে, তোর কাছে গুতা মেরে দিয়েছে, কেনে হুড়ালি, গুতা মেরে দিয়েছে, যে কেনে হুড়ালি পাঁচা পালি, তো বাস এখানে ও তোর ওকে ধাক্কা দিতে গেছে, ওখানে 2টা লোক ছুটে দেখেছে, জমা হয়েছে, দেখা দেখি খনো খায়, ও ওকে দেখে বাইরে চলেছে, ওকে দেখে বাইরে চলেছে, কথার জায়গায় কিচ্ছু নেই। চলে এসেন, ভিতরে এসেন, দেখেন কিচ্ছু নেই, কথা দেখেন সব চলে এলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এই ব্যবসা দানটাকে আল্লাহর রাস্তায় যেটা খরচ করে, তাকে আল্লাহ বললেন এটা একটা উমদা তেজারত, এটা একটা এমন উপকারীয় ব্যবসা। আল্লাহ এটাকে ব্যবসার উদাহরণ দিলেন। যেমন কোনো মানুষ ব্যবসা করে, কোনো মানুষ কি করে? বিজনেস করে, তেজারত করে, কিসের জন্য? না তো তার ইনকামকে সোর্স বাড়াবার জন্য, মালকে বাড়াবার জন্য। যত মানুষ তেজারত করে, ও কি চাই না যে এবছর আমার 2 লাখ টাকার বিজনেস, ধন্য তো সামনে এবার 5 লাখ হবে, তারপর 10 লাখ 20 লাখ করে, আগে না বাড়তে চায় যাই টাকা। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যখন কোনো মানুষ আমার রাস্তায় দান করে, ওই টাকাটাকে আমি আল্লাহ বন্ধা করে রাখি না। যেমন তোমরা কোনো কোম্পানিতে জমা করো, বাড়ি এলে শীতে দাও, 5 বছর 7 বছর পরে তারা ডাবল করে দেয়। আমি আল্লাহ বলছি, শোনো, আমি আল্লাহ তোমাকে এই দানগুলো, যেমন ব্যবসাকে বাড়িয়ে বেশি করা যায়, আমি আল্লাহ তোমার জন্য এই টাকাকে তোমার বাড়িয়ে 700 চাইতে বেশি করে দিব।
আমার বন্ধুরা, এক নম্বর লাভ হলো যতগুলো আপনারা দান করেন এই দানটাকে আল্লাহ আপনার জন্য বাড়াইতে শুরু করে দেন। যেমন পুষে একটা বকরি, তারপর 6 মাস পরে একটা বাচ্চা হলো, তার 6 মাস পরে আবার মার দুটা হলো, বেটির একটা হলো, এই করতে করতে 5 বছরে একটা বকরি থেকে যেমন একটা বকরির হাঁস হয়ে যায়, ওই রকমই একটা নেকি থেকে ডাল বাড়তে বাড়তে বন্ধু যেমনই একটা গাছ, একটা বীজ থেকে একটা গাছ বের হয়, আর গাছটা থেকে 2 মাস পরে দুদিকে ডাল হয়, 2 ডাল আবার দুদিকে শাখা দেয়, করতে করতে সামান্য একটা এত বড় আমের বিচি থেকে একটা বিশাল বড় আমের গাছ হয়ে যায়, যে 1 বিঘা নিয়ে ছায়া দেয়। তাহলে বিচিটা ছিল কত বড়, না তো এত বড়, আর গাছটা হলো আপনার কত বড়। ওই রকমই যখন কোন মুমিন বান্দা একটা খাজুরের আঁঠি পরিমাণ হালাল রিজিক থেকে খরচ করে, দান করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বাড়াতে বাড়াতে ওই রকম করে তাকে উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য করে দেন। 2 নাম্বার লাভ, ও বন্ধুরা আমার, ও ভাইজানেরা আমার, 2 নাম্বার লাভ হলো যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আল্লাহ তাদের জীবনের খরচের জামানত গ্রহণ করেলেন। সহিহ বুখারীর হাদিস, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন হাদিসে কুদসি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আনফিক ইয়া ইবনা আদম উনফিক আলাইক, ওরে আদম সন্তান। আলাউদ্দিনের স্ত্রী মারা গেছে বলে দোয়া করতে হবে। আলাউদ্দিনের স্ত্রী মারা গেছেন, ওনার জন্য দোয়ার দরখাস্ত। জি।